Yes, no. No, sir. Not sure. Okay. Okay, so what we were studied yesterday, like day before yesterday, कि how to create an array or how what is a array exact array का practical implementation कहाँ पे होता है, right? We need to represent any data, tabular data को programmatically represent करने के लिए, और in Python और in NumPy you can represent that table, right? तो उसके लिए हम array नाम का एक डेटा स्ट्रक्चर यूज करते हैं और डेटा टाइप। ओके, तो उसे कैसे क्रिएट करना है, देयर आर सम सिंपल स्टेप्स टू क्रिएट अरे आर बाय यूजिंग अ लिस्ट। लिस्ट के अंदर एक लिस्ट आप ये कर सकते हो, लाइक यू कैन इंसर्ट अ लिस्ट विद इन द लिस्ट सो दैट इट कैन क्रिएट ये रो वन हो गया, रो टू, एंड देन दिस इज कॉलम वन, कॉलम वन टू एंड थ्री, right? These are nothing but a column, and this entire is nothing but a row. Like here you can visualize, हे बघा इथे दिसतंय ना तुम्हाला, हे दोन rows आहेत पण तीन column आहेत इथे. Okay, and this is how you can create. Actually it's अशा कधी you will not hardly will create any array like this. Most of the times what you will do is you will import the array or import the data from Excel table, right? Then there is one more important thing, or why NumPy is mostly used. Not only मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ टेबल को हम रिप्लिकेट कर सकते हैं, बट देर आर लॉट ऑफ advantages in case of it is a very memory efficient and very fast for a computation. Can, like if you say we are using a list and then we are creating array, so there are some differences between the array numpy array and a python list, right? So python list में क्या होता है कि first of all basic difference heterogeneous, मतलब आप अलग अलग डेटा टाइप स्टोर कर सकते हो। numpy array doesn't support, नंबर स्टोर किए है तो सारे नंबर होने चाहिए। ओके, it's a homogeneous and heterogeneous का एक difference है। Then Python list takes lot of memory, numpy array उसके comparatively memory efficient है। वो क्यों efficient है we'll see, but this is a basic difference, this is very memory efficient, और memory efficient होने की वजह से it is very fast, like numpy array is very fast, memory efficient, and it is a homogeneous collection। homogeneous मतलब only one type of data can it can store। so similarly python का list heterogeneous मतलब अलग अलग data type आप store कर सकते हो, then it is very slow and not memory optimized। okay, it's called this because that's the basic difference। जैसे लिस्ट के ऊपर हमने मेथड्स देखे थे, राइट? लिस्ट के ऊपर कौन से मेथड्स थे, कैन एनीबॉडी टेल? अपेंड, एक्सटेंड, राइट, एंड सम और concatenate and few more functions or methods were there। methods मतलब लिस्ट का नाम डॉट देके हम अपेंड करते थे, राइट? L1 dot append L2 or L1 dot append, pop, remove, extend. Hope you are able to connect। So similarly, array जो हमारा डेटा टाइप है उसके ऊपर भी अलग 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 यहाँ पे डॉट ऑपरेटर देके I can call a method, but these methods are descriptive। descriptive मतलब ये डिटेल देंगे कि ये array के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। array dot ndim नाम का एक मेथड है, और you can call it a property actually। so dot ndim ऐसा n डायमेंशनल लिखोगे और n टाइम लिखोगे तो नंबर ऑफ डायमेंशंस वो बताएगा। नंबर ऑफ डायमेंशंस लाइक एक्स वाई, ये दो डायमेंशंस है तो एक्स एंड वाई वो बताएगा। इफ यू हैव अ थ्री डायमेंशन एक्स वाई जेड और उसके तीन अलग अलग वैल्यूज है, देन डायमेंशन बिकम्स थ्री। ओके, so that is you can find out using ndim। dot shape नाम का भी एक property है which is you have to use it on that array। dot shape, डॉट शेप से वो रो एंड कॉलम का इंफॉर्मेशन देगा।
रो कॉलम, कितने रोज है कितने कॉलम्स है। ओके, साइज एंड टाइप, बेसिक जो भी टाइप है, जो भी साइज इज नथिंग बट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और कितने एलिमेंट्स और कितने वैल्यूज उसके अंदर है, ऑल दोस थिंग्स। ओके, यस, नो, these are nothing but a properties। आपको अरे के बारे में कुछ जानना है, वट एवर अरे यू हैव क्रिएटेड, then these are the properties you can use। Then we like will discuss why NumPy is used for numerical computation, and why it is very fast in the processing, and why it is memory optimized। These three properties, like इसके तीनों properties हम उसके बारे में पढ़ेंगे, why it is so। So generally I want you to focus here about on a chart। ये chart क्या इंड करते हैं कि minimum and maximum values। So these are the basic data types। लाइक हमारे इसमें डेटा टाइप में कौन कौन से डेटा टाइप है न्यूमेरिकल वैल्यू के रिगार्डिंग। न्यूमेरिकल वैल्यू वी हैव ओनली इंटीजर, फ्लोट एंड डबल कॉम्प्लेक्स, राइट, इन पाइथन, इंटीजर, फ्लोट एंड complex, but in the numpy supports lot more data types। तो इंटीजर के ही अलग अलग वेरिएशन वो सपोर्ट करता है, सच एज int एक वेरिएशन है उसका जो पाइथन से रिलेटेड है, एज इन पाइथन में भी सेम है। देन इंटीजर 8, इंटीजर 16, इंट 32, इंट 64, वैसे फ्लोट के दो है, फ्लोट 30, फ्लोट 64। जस्ट अ सेकंड, स्टार्टिंग, ओके। So integer in the memory it takes, like if you store integer as int, if your computer is 64-bit, it takes 8 bytes। bytes is a unit of memory। म्हणजे जसं आपण movies वगैरे डाउनलोड करतो किंवा if you share any photos files, it is in the MB, 1 MB 2 MB, movies वगैरह, movies if it is a movies and all, then it can be goes into GB, 1 GB, 2 GB, right? So similarly, before going to MB, it's a MB full form is megabyte, TB is terabyte। So similarly, we have a bytes is one of the unit of a memory। म्हणजे आपण किती व्हॅल्यू स्टोअर करतो त्याचं एक युनिट आहे, इट टेक्स 8 बाइट्स, BYTS बाइट्स। ओके, डिफॉल्ट इंटीजर जो असतो तो, and it can store this much value, 92,23 हे दिसतंय का, crores and crores of value you can store in one integer। but आपण एवढी व्हॅल्यू कधी यूज करतो का इन रियल लाईफ? इज इट रिक्वायर्ड रिअली दिस मच व्हॅल्यू, or this much value I can store in one variable, तुम्ही असं म्हणू शकता। but that is really required, एवढे मोठे crores and crores of value? It is not, right? So unnecessarily we are allocating so much space, or we are creating a bucket। This is nothing but a bucket, that bucket can hold this large value here, 92 and whatever this crores and crore। but do you think each and every variable is required of that length, or of that size? म्हणजे आपण जे स्टोअर करतो व्हेरिएबल और नंबर्स, एवढे मोठे नंबर्स असतात, त्यामुळे आपण इथे ऑप्टिमाइज करू शकतो। जस्ट अ सेकंड, येस, हॅलो, हा, मॅडम व्हिडिओज पाठवा ना, ऍक्च्युअल तुम्ही जे बोललो होता ना ते व्हिडिओज आम्हाला हवे होते। Okay, as an analyst, you use mostly pandas, but pandas is built on top of NumPy. So that's why understanding what are the functions, methods, data types in NumPy is important। तर इथे सगळे तुम्ही NumPy चे फीचर्स बघू शकता। ओके, लाइक H stack, V stack, concatenate, concatenate will concatenate the function numpy dot concatenate।
the split, H split, horizontal split, vertical split. ओके, म्हणजे फक्त कॉलमला कट करायचं असेल तर तेवढं तुम्ही काढू शकता, रोला कट करायचं असेल तर दॅट ऑल्सो यू कॅन गेट इट. So all these functions related to NumPy are available here. You can refer one by one. Try जसं आपण इनबिल्ट फंक्शन यूज केले राईट, तसंच तुम्ही इथल्या या डॉक्युमेंटेशन मधून यू कॅन रेफर ऍटलिस्ट 2 to 3 functions or 10 functions each. NumPy वरती काय ऑपरेशन होते, इट विल बी इझी टू अंडरस्टँड. म्हणजे पांडा जेव्हा आपण शिकू दॅट विल बी इझी फॉर यू, कारण पांडाज वर्क्स ऑन टॉप ऑफ NumPy. NumPyच्या वरती त्यांनी बिल्ड केलेलं आहे पांडाचं. अँड दॅट वाय आय एम सेइंग, कारण पांडाज मध्ये डायरेक्ट NumPy चे कोड चालतात. म्हणजे np डॉट वन्स असं लिहिलं इन पांडाज दॅट विल वर्क. का, कारण इट इज बिल्ट ऑन टॉप ऑफ NumPy ओनली. सो दॅट्स वाय अंडरस्टँडिंग द बेसिक इज इम्पॉर्टंट. त्यामुळे आपण हे NumPy शिकतोय. ऍक्च्युअल डायरेक्ट ऍप्लिकेशन ऑफ NumPy इज व्हेरी, mostly people don't use NumPy directly, use it along with the pandas. Okay, तर इथे डायरेक्ट तुम्हाला कोड मिळेल np डॉट कॉन्कॅटिनेट. कॉन्कॅटिनेट काय करतं, a कॉमा b, a कॉमा b कॉन्कॅटिनेट करायचं आहे मला, आणि ऍक्सिस इज 0. 0 मतलब x एक्सिस के along, राइट? और horizontal and vertical maybe you can remember. तर ह्या दोन्ही अरेज ना कॉन्कॅटिनेट करायचं आहे मला, म्हणजे कंबाईन करायचं आहे. So how I am combining on the column and on the rows. Okay. Indexing and slicing च application आहे. All the rows only second column, all the rows only second column चा d type. Specific मी कट करून फक्त दुसऱ्या column चा d type काढू शकतो. As in suppose second column is 0 1, इथे 0 येईल ना, हा 1 आणि हा 2, हा सेकंड कॉलम आय कॅन फाइंड आउट. एवढंच कट करायचंय मला आणि त्याचा डेटा टाइप चेक करायचा. दॅट आय कॅन डू इट. माय अरे हा मी स्लाइसिंग वापरला इथे, डॉट डी टाइप, त्याच्याने मला डी टाइप येतं विच इज इंटिजर 32, राईट? इंटिजर 8 16 वगैरे जे आपण बघितलं होतं दॅट इज द 32. स्टार्ट एंड ऑल कॉलम, इथं पण मोस्टली कॉलम स्टार्ट आणि एंड येतात इथे. म्हणजे रोज दुसऱ्या रो ते फिफ्थ रो यू कॅन सिलेक्ट, आणि सेकंड कॉलम म्हणजे सेकंड कॉलम म्हणजे कोणता येईल, हा 0 हा 1 आणि 2, आणि इथून पण 0 1 2 3 4 आणि 5. तर यू कॅन सिलेक्ट 3 to 5 होतं का, 2 to 5, इथून मग इथपर्यंत इट विल सिलेक्ट समथिंग लाईक दॅट, राईट? 13 18 15 2 3 4 2 0 1 2 3 4, like this 3, आणि हा सेकंड आहे ना कॉलम म्हणून. आणि वी आर युझिंग स्लाइसिंग हिअर, म्हणजे कोलन वापरतोय, त्यामुळे बाय डिफॉल्ट लास्ट एलिमेंट इज नॉट कन्सिडर्ड. स्टार्ट एंड -1, राईट? स्टार्ट एंड -1 आणि ऑल कॉलम, कोलन आहे ना तिथे, हा जो आपण स्लाइसिंग मध्ये वापरायचो, राईट? So application of this is we directly once again I can repeat. So hardly people use NumPy directly in their application. Mostly people use NumPy on top of pandas. Uh, sorry, people use pandas. They prepare pandas, and then at the end NumPy is the base. So that's why we are learning all these things. What is possible on the metrics, because pandas is all about metrics. It handles only metrics. All the calculation, everything is done using a matrix. Okay.
specific elements you need to find out, that also you can do 0 comma. First of all you can print the this one. Specific element also you can find it out, म्हणजे individual पाच काढायचा आहे किंवा 8, so you can give 0, कारण या कॉलम मध्ये हा फक्त एकच आहे त्यामुळे 0. तर नेक्स्ट लिस्ट मध्ये किती जण आहेत, दोघ जण आहेत, 0 आणि 1. and then similarly again in third column it's असं नाही की तुम्हाला कोणी काढायला सांगेल, बट यू कॅन इमॅजिन की ते कसं बिल्ड होत चाललंय. ऍज इन फर्स्ट हा एवढा मोठा कॉलम असेल, त्याच्यात असे छोटे छोटे असतील 2. ओके, विदिन द लिस्ट विदिन द लिस्ट, आणि हा मग छोटे छोटे इथे 2 असतील असे. तर याचं सगळ्यात पहिला एलिमेंट हा एकच एलिमेंट आहे त्यामुळे हा 0, याच्यात 2 आहेत ना, तर इथे 0 आणि हा 1 होईल. मग याच्यात परत 0 आणि 1 होईल, आणि मग याच्यात परत 0 आणि 1. तर मला आय कॅन राईट 0, 1, 1 म्हणजे काय होईल, 0 त्यातला 1 आणि त्यातला 1, म्हणजे इथे जे एलिमेंट असतील that I can find it out. 0, 1, 1. Specific you can figure it out. म्हणजे specific element जर तुम्हाला find out करायचं असेल तर that time you can use slicing च colon म्हणजे all the elements and then 1, as in सगळेच row and then only first column. I know थोडं तुम्हाला you are not able to on the first instance it is very weird, म्हणजे असं वेगळं वाटेल की अचानक मॅट्रिक्स का शिकतो आपण आणि मॅट्रिक्सचे का कॅल्क्युलेशन बघतोय. बट पायथन इंडिपेंडेंटली कॅनॉट हँडल लार्ज अमाऊंट ऑफ डेटा. जे आपण डेटा हँडल करायचो इन द पायथन, लिस्ट म्हणा, डिक्शनरी म्हणा, टपल, दे आर नॉट सुटेबल टू हँडल अ टॅब्युलर डेटा. टेबल्स वगैरे हँडल नाही करता येत. दॅट्स वाय वी आर लर्निंग next library is called NumPy and Panda, which are specifically designed to handle tabular data. And to handle the tabular data, they use metrics. म्हणजे mathematics मधलं metrics ते libraries use in the underlying calculations. That's why we are learning NumPy and Panda, and then in that we are learning a matrix. तर matrix लर्न करायचं म्हणजे काय, यू ओनली असं नाही की सो मच डीप लेवल यू कॅन पिन पॉइंट विच एलिमेंट यू कॅन फाइंड आउट, बट बाय अँड लार्ज यू शुड नो मॅट्रिक्स मध्ये काय असतात, डायमेन्शन्स असतात, रोज असतात, कॉलम असतात, 3 डायमेन्शनल, 4 डायमेन्शनल, शेप असतात, 3,2,2 म्हणजे काय, राईट, 3 कॉलम 2 रोज और 2 कॉलम 3 रोज, आणि ते कसं रिप्रेझेंट केलं जातं, दॅट यू शुड नो. So this is the intention behind learning NumPy. Okay. इथं 3 डायमेन्शनल अरे आपण प्लॉट केलाय. यू कॅन ऑब्झर्व हिअर, इथं हा एक लिस्ट आहे प्लस हा एक लिस्ट आहे. म्हणजे या लिस्ट, within this list there are 2 elements. ओके, हा, आणि परत ऍट द एंड आउटर लिस्ट मध्ये अजून एक कम्प्लीट 1 लिस्ट आपण म्हणू शकतो असं, आणि तेच इथं रिप्रेझेंट केलंय. जर आउटर एलिमेंट बघितलं इथं तर याच्यात एकच एलिमेंट आहे, पण इन्नर मध्ये 2 आहेत. हे 2चं कॉम्बिनेशन, हे 2चं कॉम्बिनेशन. ओके, हे झालं आत. त्याच्या आत मग परत हा एलिमेंट, हा एक बॉक्स आणि हा एक बॉक्स, राईट, आणि हा एक बॉक्स, हा एक बॉक्स. तर इनसाइड 0, 1, आउटसाइडचे जे 2 एलिमेंट होते त्याला 0, 1, पण सगळ्यात आउटसाइड एकच एलिमेंट आहे त्यामुळे 0. ओके, 0. तर स्पेसिफिक 0, 1 मधलं 0 म्हणजे पूर्ण याच्यात, मग त्यातलं 1 म्हणजे इथे खाली आला आता, आणि त्यात अगेन 1 म्हणजे इथे कुठतरी तो आहे. लाईक यू कॅन सिलेक्ट 0, 1, 1 असं. इंडिव्हिज्युअल ऍक्च्युअल तुम्ही इट इज व्हेरी
म्हणजे असं कधीच नाही होत की तुम्हाला वन सिंगल एलिमेंट यू नीड टू पिन पॉइंट, म्हणजे त्या एलिमेंट तुम्हाला एक्सट्रॅक्ट करायचं आणि ते यूज करायचं. जनरली आपल्याकडे रोज म्हणजे कॉलमची नावं असतात आणि रोज साठी रो नंबर आयडेंटिफिकेशन असतं. सो वी यूज रो अँड कॉलम इन्स्टेड ऑफ 0 1 1 हे जे आपण वापरतोय, राईट. हे पांडाचं नॉमेनक्लेचर आहे, सॉरी नंपायचं नॉमेनक्लेचर आहे. असे एलिमेंट यू कॅन फाइंड इट आउट. पांडाज मध्ये यू कॅन डायरेक्टली गिव्ह अ कॉलम अँड रोज. बट अल्टिमेटली आपण जे पांडाज मध्ये कसं होतं ना, पांडाज यू कॅन गिव पीडी डॉट डायरेक्टली कॉलम का नाम दे सकते हो. कॉलम का नाम है स्टूडेंट, तो वो क्या करेगा, सारे स्टूडेंट के नाम प्रिंट करेगा. बट कंप्यूटर को कैसे पता चलता है, बिकॉज कंप्यूटर डजंट अंडरस्टैंड इंग्लिश, स्टूडेंट को पता नहीं चलता ना. सो एट द बैक एंड इट यूजेस दिस कैलकुलेशन. व्हाट इट टेक्स इज, इट कंसिडर्ड इज इट एज अ मैट्रिक्स, और स्टूडेंट को रिप्लेस करता है ये 0 और 1 से, जो भी इंडेक्स है वो बाइनरी, एंड देन इट कैन अंडरस्टैंड, राइट. And that's how you can find out all the values. So NumPy is very primitive version, or very what we say basic of mathematics or mathematical calculation. इसके ऊपर pandas build हुए हैं. Okay, so I know there are few more things are pending from array side. मतलब array कैसे copy करना है, वही है deep copy shallow copy. There is nothing much. देखिए deep copy shallow copy. Whatever we have learned, everything is applied here. Same. Only flatten, reshape, ये अलग अलग functions है, और these are अलग अलग different types methods which you can say. Okay, so we'll stop here for the today. From next time onwards, we'll start with some basic methods and then copying and other different methods available. क्योंकि numpy में जैसे हम डेटा टाइप इन डिटेल पढ़ते थे, सिमिलरली कैसे बनाना है, हाउ टू क्रिएट, हाउ टू एक्सेस, व्हाट आर द मेथड्स, इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग, राइट. इतने ही देखते. So similarly all those things we'll see in the numpy array only. Those are uh, nothing different in the array, like as a data type. So hope you just go through or try to understand what is array and why it is important, और इसका actual application we'll see in the pandas, where we can directly give name of the column, और तब आपको समझ में आना चाहिए कि it is using numpy और उसमें वो index pass कर रहा है, right. So that's why we are seeing these basics. So with this then would like to conclude here. um, Thank you, thanks a lot. Okay. तर उद्या so we'll share the invitation. Please do come for the event.